विद्यार्थी मित्रों ધોરણ 9 विषय हिंदी એમાં આજે આપણે પાઠ 8મો गुलमर्ग की खिड़की से एक रात गुलमर्ग की खिड़की से एक रात એની વાત કરવાના છીએ જે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્ર પોતાની ચોપડી કાઢશે પેજ નંબર 31 ઉપર જોઈશું આપણે પોતપોતાની બુક ખોલીશું દરેક વિદ્યાર્થી ખોલી લીધી હશે સરસ चलो एना लेखक है मोहन राकेश का जन्म 1925 में पंजाब यानी कि पंजाब के जालंधर में हुआ था। मोहन राकेश का पिता व्यवसाय में वकील थे परंतु उनको साहित्य में बहुत रुचि यानी कि रस थे। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ यानी कि उनके पिताजी को साहित्य में रुचि थी तो उनका ज्ञान मोहन राकेश को उनका मार्गदर्शन बचपन से ही मिलता था। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की। एमए यानी कि हम देखते हैं कि आर्ट्स के विषय जो मूल्य साहित्य के विषय जो भाषा के विषय पसंद करके कक्षा 10 के बाद जो लाइन हम यानी कि क्षेत्र में जाते हैं तो आर्ट्स के क्षेत्र में जाते हैं तो उनके बाद 11 बार तो 3 वर्ष कॉलेज और फिर 2 वर्ष यानी मास्टरी डिग्री कहवाय बराबर तो एने तो एमए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। तत्पश्चात यानी कि ते पछी डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग में अध्यक्ष रूप में अध्यापन कार्य किया कि कॉलेज में प्रोफेसर काम करें। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे यानी कि थोड़ो समय पत्रिकाओं लखी और पछी पोतानुं स्वतंत्र काम लखी और वेचवा मांड्या। कहानी लेखन के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं इंसान के खड़हर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह है। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल यह उनके उपन्यास है यानी कि नॉवेल है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस ये उनके प्रसिद्ध नाटक है। तो मूलतः मोहन राकेश कहानीकार और नाटककार अधिक है यानी कि इन्हें વધારે વાર્તાઓ લખી છે અને વધારે નાટકો લખ્યા છે। हम देखते हैं विद्यार्थी मित्र की गुलमर्ग की खिड़की से एक बात में यह उनके परिवेश से लिया गया है। यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत यानी कि भी यात्रा करवा गया હોય છે અને ત્યાં એમને જે જોયું બધું એનું વર્ણન કર્યું જેને આપણે ગુજરાતીમાં અહેવાલ કહીએ છીએ બરાબર અહેવાલ લેખન। तो गुलमर्ग यानी कि कश्मीर का एक सपाट मैदान है जिसका नाम है और वहां जाकर उन्होंने लेखक वहां 2 बार जाते हैं। एक बार जाते हैं तो वह थोड़ा समय ही रहकर वापस आते हैं इसीलिए उनको ऐसा कुछ अच्छा भी नहीं लगता था क्योंकि उन्होंने ऊपरी तौर से ही यात्रा की थी। लेकिन जब दूसरी बार जाते हैं तो थोड़ा और समय लेके जाते हैं वहां रुकते हैं और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य से उनको इतना लगाव हो जाता है कि जब उनको वापस लौटना पड़ता है तो उसी समय उनको ऐसा लगता है मोहन राकेश जी को कि जैसे ही कि वह अपने एक अभिन्न अंग यानी कि गुलमर्ग जो सपाट मैदान है वह गुलमर्ग का एक हिस्सा हो चुका है और उसी हिस्से से वह अटूले पड़ गए हो ऐसा एहसास होता है और वह अपने अभिन्न अंग को छोड़कर जा रहे हो ऐसा उनको अनुभव होता है। तो हम देखते हैं हम जानते हैं कि भी गुलमर्ग कश्मीर और कश्मीर में तो हम जानते हैं कि भी कश्मीर क्या कहलाता है तो पृथ्वी का स्वर्ग तो वहाँ अच्छा ही होगा। हम सिर्फ कल्पना करते हैं तो भी हमें ऐसा ही होता है कि स्वर्ग है तो स्वर्ग जैसा वहाँ का वातावरण परिवार परिसर होगा ही बराबर। तो हम देखते हैं दरेक जन पोतानी चौपड़ी में जोईशुं ध्यान राखीशुं। कुछ जगहें होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। तो गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। जो जगह यानी कि स्थान शब्द समानार्थी છે મેં લખ્યો નથી અહીંયા લખો તો આપણે લખી શકીએ છીએ કે બી જગહ यानी कि स्थान જગતો સ્થાન તો કે કોઈક જગ્યા એવી હોય છે જેને જોઈને આપણે ચોંકી ઉઠીએ છીએ। ચોંકી ઉઠવું એટલે चौकी उठना यानी कि चकित हो जाना।
फिर धीरे धीरे પછી કે ધીમે ધીમે આપણે એનાથી પરિચિત થઈએ છીએ, પરિચિત એટલે ઓળખીતું થવું, અને ઉદાસીન હો જાતી, ઉદાસીન એટલે નિરાશ। ગુલમર્ગ ऐसी जगह नहीं, પણ કે ગુલમર્ગ એવી જગ્યા નથી। પરિચિતનો વિરોધી મેં લખ્યો છે परिचित तो अपरिचित। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। बराबर, ये લખેલું છે અસાધારણ, यानी कि એનો વિરોધી શબ્દ છે સાધારણ, વિરોધી અસાધારણ। તો કે ત્યાં હું ગયો તો મને કંઈ પણ અસાધારણ લાગ્યું નહીં, એટલે બધું ખાસ હતું, વિશેષ, સારું સારું હતું। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देखाया था। तो કે પહેલી વખતે હું ગયો ત્યારે બધું મને સામાન્ય લાગ્યું હતું, કંઈ અસાધારણ ના લાગ્યું। અસાધારણ એટલે વિશેષ હોવું એવું થાય, પણ કે હું પહેલી વાર ગયો એટલે બહુ સારું લાગ્યું નહીં, બસ ખાલી ખુલ્લું સપાટ મેદાન હતું, એ ગુલમર્ગ હતું। ત્યાં દેવદાર, દેવદાર એટલે વૃક્ષનું નામ છે, તમે સાંભળ્યું હશે એસએસમાં। તો કે એના ઘણા ઝુરમુટ, ઝુરમુટ એટલે पेड़ पौधों का समूह, गीचो गीच હોય ને એને ઝુરમુટ કહેવાય। બસ, તો કે પહેલી વખતે જ્યારે હું જોયું ત્યારે ઘંટે ભર મેં એટલે એક જ કલાકમાં કે મેં એ બધું ગુલમર્ગ, સારા ગુલમર્ગ એટલે આખું ગુલમર્ગ જોઈ લીધું। તો આપણે ઉપર ઉપર જોઈએ અને ધારીને જોઈએ તો ફેર તો પડવાનો। मगर बाद में महीनों वहां रहने का एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। परंतु के પછી એકવાર જવાનું થયું તો મહિના સુધી ત્યાં રહ્યા હતા, અને અહેસાસ એટલે કે અનુભવ, અને પછી અમને એવો અહેસાસ થયો કે ભાઈ પહેલી વાર તો શું, પછી પણ ક્યારે પણ આ સ્થળને પૂરું જોઈ શકીએ તેમ પણ નથી। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में देखने लगता है। तो લેખકનું કહેવું એ છે કે ભાઈ શાયદ એટલે કદાચ એક કારણ એવું છે કે ભાઈ ગુલમર્ગમાં આપણે રહીએ છીએ અને ત્યાંનું બધું જે વાતાવરણ છે, ત્યાંના જે દ્રશ્યો છે, એ દ્રશ્યો જોઈએ અને વ્યક્તિને ખરેખર એની સાથે એટલી આત્મીયતા, આત્મીયતા એટલે અપનાપણ, ગુજરાતીમાં કહેવું હોય તો પોતાનાપણું, તો કે એટલો ગાઢ સંબંધ બંધાઈ જાય છે કે ધીરે ધીરે એ સંબંધ પોતાનાપણા જેવો ભાસ થવા લાગે છે। અને જ્યારે પણ પછી આપણે કે એ સપાટ મેદાને છોડી અને જઈએ ત્યારે આપણને થાય છે કે ભાઈ આપણા શરીરનો એક હિસ્સો, હિસ્સો એટલે એક ટુકડો, એક ભાગ, એક અંગ ત્યાં મૂકી અને આપણે જતા હોય એવું લાગે છે। કાંપતી તિતલિયા, તિતલિયા એટલે પતંગિયા, કાંપતી એટલે ધ્રુજતી, ફરતી। उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरफ, तो के वादळा सरस मजाना घेराયેલા હોય ત્યારે જેમ ચોમાસું હોય છે આપણે જોઈએ છીએ કે સરસ મજાના લાગે છે તેવા, અને બરફ પડે। સિમલા ખબર છે કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં તો બરફ પડતો હોય, એટલે બરફ પડે એટલે એ પહાડ જેમ ચમકે, પહાડ ચમકે ને પણ પહાડની ઉપર પડેલો બરફ જ્યારે સૂર્ય નીકળે એટલે તરત જ ચમકવા લાગે। તો એ પતંગિયા પણ કે ચમકી રહ્યા હતા। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, અને બીજી બાજુ તો કે પહાડ તો ખરો જ, પણ બીજી બાજુ તો એવો આખો વિસ્તાર કે જ્યાં લેખક પોતે રહેતા હતા, એ વિસ્તાર जिसमें स्वयं यानी कि खुद उसने अपने में समाया सा लगता है, जाने कि પોતે એમાં સમાઈ ગયો છે, ડૂબી ગયો છે। સૂર્યોદય और सूर्यास्त, તો કે ત્યારે સૂર્યોદય પણ જોવા જેવો છે અને સૂર્યાસ્ત પણ જોવા જેવો છે। ઘણી વખતે તમે જોયું છે તો એક તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં, પછી એક આપણે આપણી નજીકમાં વાત કરીએ તો આબુ, માઉન્ટ આબુમાં પણ સૂર્યાસ્ત થાય છે। આપણને સૂર્ય આખો જાણે કે ખાઈમાં પણ ડૂબી જતો હોય એવું લાગે છે। તો એ જોવાનો પણ એક અનેરો લાવો છે। આપણે જ્યારે જ્યારે પણ કોઈ વાર માઉન્ટ આબુ જતા હોય ત્યારે એ પણ એક પોઈન્ટ છે, એ આપણને ભૂમિઓ બતાવવા લઈ જતો હોય છે। પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આપણે સનસેટ પોઈન્ટ જોવો હોય તો ઉનાળામાં કે શિયાળામાં જોવું પડે। આવા ચોમાસાના સમયે આપણને સનસેટ પોઈન્ટ જોવા મળે નહીં, કારણ કે વાદળામાં સૂર્ય ના દેખાય। दोनों संध्याए, बराबर, એટલે કે સંધ્યા ટાઈમ અને સવારનો સમય। ઘના કોહરા, કોહરા यानी कि કોહરા એટલે કુહાસા, જેને આપણે ધુમ્મસ કહીએ છીએ। પીલી ધૂપ એટલે પીળો સોનેરી તડકો, और सब कुछ એટલે કે ઘણું બધું। इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। એટલે કહે છે કે ભાઈ આવું બધું જોયા પછી જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને એટલો બધો અહેસાસ થઈ જાય છે કે ભાઈ પોતાનાથી વિછુડના, વિછુડના એટલે છૂટી જવું, દૂર થવું,
અને એ રોગથી ખરેખર કે કોઈ એટલો પરિચિત થતો છે જે સદા અપરિચિત, એટલે કે એટલા બધા પરિચિત હોવા છતાં આપણને એમ થાય છે કે ભાઈ આપણે તો અપરિચિતના અપરિચિત રહ્યા, એટલે આપણાથી જાણે કે અજાણ્યા બની જાય છે। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, कोई भी सपना फूल बनीने ना उगे, બરાબર। પણ કહેવાનો મતલબ છે કે ભાઈ આપણે સપનું જોઈને એને સાકાર કરવાનું તો કે આપણું પણ એક સપનું ફૂલની જેમ છે કે જાણે કે સવારે ખીલી ઉઠે છે। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में, હવે એક બાજુ હરિયાળી છે અને બીજી બાજુ લાલ લાલ છત। લાલ લાલ છતનો મીનિંગ એવો છે કે ભાઈ ત્યાંના જે લોકોના ઘર છે એના નળિયા છે બધાએ લાલ કલર કરેલો છે એટલે લાલ લાલ છત લાગે છે, એટલે આકાશ પણ જાણે કે એમાં ભળી ગયું હોય એવું લાગે છે। આકાશનો સમાનાર્થી લખવો હોય તો આસમાન લખીએ છીએ, ગગન બી લખી શકીએ, નભ પણ લખી શકીએ છીએ, અને આકાશનો વિરોધી લખવો હોય તો આપણે ઘણું બધું શીખીને આવ્યા છીએ જમીન, બરાબર। आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है, मुग्ध होना यानी कि मोहित होना, आकर्षित होना। और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, सवार पड़े છે તો નવા નવા ફૂલ ખીલે છે, નવા નવા ફૂલ એટલે દરેક જુદા જુદા રંગના, ગુલાબી, કેસરી, વાદળી, સફેદ, પિંક, લાઇટ પિંક, આવા જાત જાતના ફૂલો ઉગી નીકળે છે। वातावरण में नई नई कोपलें फूलाती है, कोपल એટલે નવી નવી કુપલો ફૂટવી, નવા નવા પાન ફૂટવા એને કોપલે કહીએ છીએ, નવા પત્તા ઉગે છે। તો કે વાતાવરણમાં નવી નવી કુપળો ફૂટેલી એકદમ કુણા અને એકદમ ગ્રીન કલરનો એનો કલર હોય છે જે ખરેખર આપણને આકર્ષિત કરતું હોય છે। हर क्षण एक नए अनुभव नए रोमांच की सृष्टि होती है, जो रोमांच भाववाचक થાય છે તો કે એક નવો રોમાંચ, રોમાંચ વિશેષણ થશે, એક રોમાંચનું સૃષ્ટિ, એક રોમાંચ એટલે આપણને એક ગમવું, તો એવો અનુભવ એમને થાય છે। બાદલો કે પોર્ટિકો, પોર્ટિકો એટલે મેં એ લખેલું છે બરામદા, બરામદા એટલે કે ભાઈ આપણું ઘર હોય ને આગળનો વરંડો ખુલ્લો હોય ને, ઓસરી ગામડામાં ઓસરી કહેતા હોય છે, આપણે ઓટલો કહેતા હોય છે, તો વહ બરામદા કે નીચે लोग बाहर फैलाए घास पर बैठे हैं, તેની નીચે લોકો બહાર એટલે હાથ આમ લાંબા કરી અને પગ સીધા કરી અને બેઠા હોય છે ને। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है, दूर दूर तक सैलानी, सैलानी એટલે કોણ થશે ભાઈ કે જે ફરવા આવેલા યાત્રીઓ હોય એના માટે સૈલાની શબ્દ વપરાય છે। પંક્તિયા એટલે હરો, લાઈનો જાણે કે થઈ હોય, ઘોડે દોડાના એટલે ઘોડે દોડાના તો એક કલ્પના કરવો, વિચાર કરવો એવું થાય છે। નજર એટલે દેખાય છે, એ નજરનો મીનિંગ એ લખ્યું છે, નજર એટલે દ્રષ્ટિ, નિગાહ। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके हैं, हरियाली એ પણ ભાવવાચક છે। રંગો કે કુછ બિંદુ એટલે કે જાણે કે કંઈક જુદા જુદા રંગ હોય અને એને જાણે કે જ્યાં ત્યાં કોઈ છાંટા નાખાય, પણ હકીકત એવું નથી, પણ એ જ્યાં ત્યાં છિટક નહીં, પણ એ એવા જુદા જુદા જાત જાતના રંગો ત્યાં ખીલ્યા હોય છે, એટલે આપણને એવું લાગે છે કે सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती है। सहसा એટલે અચાનક, પ્રકાશ એટલે કે અજવાળું હોય છે તેમ છતાં જાણે કે નાની નાની બૂંદ એટલે કે નાના નાના પ્રકાશના વરસાદના ફોરા પડવા લાગે છે। पारदर्शक એટલે આર પાર જોઈ શકાય। रंगीन बिंदुओं का, रंगीन विशेषण છે, रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है। तो અને બીજું કેવું કે છાંટા નાખ્યા છે એવું કેમ લાગે છે, કારણ કે લોકો બેઠેલા હોય છે ને લોકોએ જાત જાતના કલરના કપડા પહેર્યા હોય છે એટલે એવું પણ લાગે છે, બરાબર। તો એના માટે કહેવાય છે। તો કે વરસાદ પડે એટલે લોકો બેસી રહે, તરત જ ત્યાંથી બધા સિહર જાને એટલે ઉઠી જવું, નીકળી જાય છે। और अपने को समेटने लगता है, પોતાનું સામાન બામાન હોય એને સમેટી લે છે, પોતે પોતાની રૂમોમાં જતા રહે છે। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है, तो જે હરિયાળી હોય છે, મનમાં સપનું જોયું કે મસ્ત મજાના ફૂલ ખીલ્યા, હરિયાળી હરિયાળી છે, એ ઘડીક વારમાં તો કુહાસે એટલે પણ ત્યાં કોહરા એટલે કે ત્યાં બરફ જામી જાય છે। પછી શું કહે છે, मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, सुरमई પણ વિશેષણ છે, ધ્યાન રાખજો ભાઈ, સુરમઈ यानी कि સુંદર, આભા એટલે તેજ, અને જાણે કે મેદાનમાં સરસ મજાનું તેજ પથરાઈ જાય છે। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है, धुंध यानी कि हवा में उड़ती हुई धूल, अंधेरा, અને ચારે બાજુ ધૂંધળું વાતાવરણ જોવા લાગે છે। बेबस होकर फैली पगदंडिया की पतली पतली नरम बाहें, तो बेबस यानी कि लाचार પણ થશે, મજબૂર પણ થશે, એને લખેલું છે લાચાર, મજબૂર પણ થાય છે। તો જાણે કે આપણે બધા લોકો ત્યાંથી ઉઠવા માટે બેબસ બની ગયા હોય છે, લાચાર થઈને ઉઠવું પડતું હોય છે, અને પગદંડિયા की पतली पतली, અને ત્યાં એકદમ ઘાસ હોય, પણ અમુક જગ્યાએ જ્યાં જતા હોય ત્યાં આપણે જો ચોમાસું થશે ને ઘાસ ઉગી નીકળે, પછી એકની એક જગ્યાએ
જગ્યાએ જવા આવવાનો ઘસારો થાય તો ત્યાં પગદંડી પડી જાય, આટલો સાંકડો રસ્તો બની જતો હોય છે, બરાબર. તો કે એવી પગદંડી, અને એને કેવી ઉપમા, કોની ઉપમા આપી છે? પતલી પતલી નરમ બાહે. તો કે આપણા હાથ જેવો દૂરથી જોઈએ એટલે એ રસ્તો કેવો એકદમ સાંકડો લાગે, તો કે પતલી પતલી એટલે કે પાતળી પાતળી નરમ નરમ બાહો જેવો એ પગદંડીઓ દેખાય છે. જબ તક બાદલ બરસેગા બાહેं ફેલી रहेंगी, જ્યાં સુધી કે વરસાદ રહેશે ત્યાં સુધી આપણી હાથ આમ બધા વરસાદને ઝીલવા માટે લંબાવતા હોય છે, અને એ બાહે પણ ફેલી रहेंगी, એટલે કે પતલી પતલી બાહે. તો આ ક્યાં સુધી છે? જ્યાં સુધી વરસાદ હશે ત્યાં સુધી ઘાસ ઉગશે, અને ઘાસ ઉગશે એટલે આપણે એકના એક જગ્યાએથી ચાલીશું એટલે એ રસ્તો ત્યાં સુધી રહેશે. કોમલ વિસ્મૃત ઓર નિઢાલ, તો કે એકદમ કોમળ કોમળ, વિસ્મૃત એટલે કે ભૂલી શકાય ન તેવું, અને એ પ્રકારે આપણને કે જોવા મળે છે, બરાબર. તો આપણે આટલા સુધી જોઈશું, બાકીનું પછી પાઠ કાલે જોઈશું, મતલબ નેક્સ્ટ પીરિયડમાં. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્ર આટલું લખી લઈશું આપણે, દરેકે નોટ બનાવવાની છે ફરજિયાત, એના ઉપરથી જ પરીક્ષામાં તમને માર્ક્સ મળવાના છે, એટલે દરેકે વિદ્યાર્થી આટલું લખી લઈશું. થેન્ક યુ. આપણે વિડીયો ઉતારે તમારે લખવું હોય, પછી તારે તમારે બંધ કરવું હોય તો શું કરવાનું? એ